discussed about the properties of electric charges. The basic properties of electric charges. The first property is, so adana last class alli list kuda ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಿಲ್ಲ? Okay. The first property is additivity of electric charge. The first property is additivity of electric charge. So basically a charge is a scalar quantity and it is represented by a q. Positive charge idre plus q anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, negative charge idre minus q anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So it's a scalar quantity. Let's consider a system, an isolated system. It consists of n number of charges, q1, q2 and q3, qn. So look at the total charge on this isolated system is the algebraic sum of the charges. Therefore we can write the net charge or total charge of this isolated system is equal to the algebraic sum of the charges q1, q2, q3 plus so on qn ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ obeys this algebraic sum. That's why the first property of electric charge is additivity of charges ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ while we are adding the electric charges, we should consider the nature of the charges. So here we have two nature, one is positive and another one is negative. ಎರಡು polarity ಇದಾವೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎರಡು polarity charges, ಒಂದು positive polarity charges, ಇನ್ನೊಂದು negative polarity charges. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಜಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಆಲ್ಜಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಅಂತ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ total charge on any body is always equal to the algebraic sum of the individual charges. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, +1 -2 +5 -3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ isolated system is, ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ q1 plus q2 plus q3 plus q4. 4 charges are there. So while we are substituting or introducing the value of these charges, we should consider the nature of the charges. ಈಗ q ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ q ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. +1 is the magnitude of q1. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ q2 ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, -2 ಪ್ಲಸ್ q3 +5 ಪ್ಲಸ್ q4 -3. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ, ಬರ್ಕೊಂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ +1 is 1 plus into minus -2 plus 5 minus 3. This is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? Bode-Mann's rule, right? Bracket of multiplication, next to division, bracket of division, multiplication, addition, subtractions. First add ಮಾಡ್ಕೊರಿ.
plus 5 plus 1 plus 6. Next minus 2 minus 3 minus 5. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು 1. So 1 coulomb is the total charge of this isolated system. Electric charges ಈ ತರ ನೇಚರ್ ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ additivity ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Additivity of electric charge. We can add the electric charges with the help of the simple mathematics. Algebraic sum ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು additivity property of electric charge ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Okay, right. Next, second property. Charge is quantized. So the quantization rule says that a charge on any body increases or decreases by an integer of a charge on an electron ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ initially let's consider a body. Initially it is uncharged. So initially uncharged. Suppose when we add a 1 electron to this uncharged body, this becomes a negatively charged body. On the uncharged body na tagori starting uncharged body na ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ? ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. So when we add 1 electron to this object, the charge on this object is ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ? 1 electron ಬಂತು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the charge on this body is 1 into charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. That is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge on this body when we add 1 electron to this. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The nature is negatively charged. ಅದೇ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? 2 into that is equal to 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19. That is equal to 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. Next, ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕ? ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ a charge on any body is increasing like a step by step. ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 1.6 ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 3.2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19. ಎಷ್ಟು? 4.8 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here, if we place n number of electrons on this body, we get n into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here, the n into E is nothing but what? This is the charge on the body. ಈಗ 1e ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1e ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2e, 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3e, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n into e, that is n into e is nothing but what? That is the total charge of the object. So just observe the values here. The charge on the object is increased like a steps. 1.6, 3.2, 4.8. It means what? A charge on any body increases or it has a discrete value. It is not having a continuous value.
ಈಗ ಸ್ಲೋಪಿಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಾ? ಜಾರುಗುಂಡಿ, ಆ ಜಾರುಗುಂಡಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆ ಜಾರುಗುಂಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಿಲ್ಬಹುದು ನಾವು. ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ 1.6 ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.2 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 1.6 ಐತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ 3.2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 4.8. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. That's why a charge on any body is always equal to the integral multiple of charge on an electron. Here n stands for what? Integer. Integer n is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3 and so on, plus or minus n anta navu ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore a charge on a body is always equal to the integral multiple of charge on an electron. So this is the quantization. ಇದಕ್ಕೆ quantization law ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Quantization rule or quantization law, what it says, charge on any body is always integral multiple of a charge on an electron. So in this expression, a capital Q stands for a charge on a body and n stands for integer. This is a charge on a body and n stands for any integer and E stands for a charge on an electron. Charge on an electron, we have the value of this charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So hagadre in this expression, so we have a value of a charge on an electron, andre E value fix agadu ಈ equation ಒಳಗಡೆ. ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೆನಪಿರಲಿ. Q is equal to n into E ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್. ಅದು ಈಗರ ತಗೋರಿ, ಯಾವಾಗರ ತಗೋರಿ, ಯಾವ ವರ್ಷದಾಗರ ತಗೋರಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1.6 into 10 to the power minus 19 ಕೂಲಮ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. n ಮತ್ತು Q ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ನೆನಪಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, with the help of this expression we can calculate the number of electrons in a 1 coulomb of electric charge. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ, ನಾನು 1 ಕೂಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಮೇಕ್ an object as a 1 coulomb of charge, we have to add or we have to remove the electrons from that object. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ a charge on this body is 1 coulomb. Q is equal to 1, that is equal to n into the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 9. So ಹಾಗಾದ್ರೆ n is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. ಇದನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ n is equal to, we get what, 0.625 into 10 to the power 90 plus 19 minus 19 ಇದ್ದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, plus 19 ಆಗ್ತೈತಿ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes 6.25 into 10 to the power 18. So this much electrons we should add or we should remove from the body to make that object as a 1 coulomb of charge. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು 1 ಕೂಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ,
1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. So here 1 coulomb it has 6.25 into 10 to the power 18 electrons ನೆನಪಲ್ಲಿ 18 electrons ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮಿಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ತಗೊಂಡಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಈಗ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಬದಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1 ಮಿಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. So here milli stands for what? 10 to the power minus 3. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ? 0.625 into 10 to the power 16. 10 to the power 16 ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 6.25 into 10 to the power 15 ಮಿಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ? ಇದು 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? 1 ಮಿಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 into 10 to the power minus 3 is equal to n into 1.6 into 10 to the power minus 90. ಹಾಗಾದ್ರೆ n is equal to 1 into 10 to the power minus 3 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 divided by 1.6 is nothing but what? 0.625 into 10 to the power minus 19 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 19 plus 19 minus 3 plus 16. ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ n is equal to 6.25 into 10 to the power 50. ಇದು 1 ಮಿಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6.25 into 10 to the power 12 micro nano coulomb 10 to the power 9 ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್. ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಈ ಮಿಲಿಂಗನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ a charge on any body has discrete value. It is not having a continuous value. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0.1 0.2 0.3 0.4 ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? So here you have to remember the expression Q is equal to n into E. ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ Q ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ an electron is called what? The charge on a body. Right? So this is the second property of electric charge. Next, the third property is charge is conserved. Let's consider an isolated system. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು isolated system ಇದೆ. In an isolated system, the total charge of that isolated system will remain same. ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಆ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನ್ ಕಲ್ಕೊಂತ ಬಂದಿವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಷ್ಟು ಕೇಸ್ದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಹೊಸ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ total or net electric charge of an isolated system will not be changed, it will be remains the same. It means we won't create or we won't destroy a net charge of an isolated system. ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ a neutron. What is the net charge of this neutron? Neutron is a neutral particle, it has zero net charge. Neutral particle ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ನೇಚರ್ ರೂಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಕೆ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ an electron plus anti-neutrino. ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ is a neutral particle. ಈ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ the net charge of this neutron is 0. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಡೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು 0 ಇತ್ತು. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ಅಗೇನ್ in any nuclear process, the total charge before and after will remain the same. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೂ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು 0 ಇತ್ತು, ಆ ನಂತರನೂ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು a proton. Proton carries positive charge, right? So after decaying, this proton is converted into neutron plus it emits a positive electron plus neutrino. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಡೆದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. So here a Carl Anderson discovered this positive electron is called positron. It is an antiparticle of an electron. ನೇಚರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮನಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಅದನ್ನ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್?
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂ ತೆಗಿರಿ, ಇದನ್ನ ಇ ಎಲ್ ಇ ತೆಗೆದಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? positron. Positron is an antiparticle of an electron. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ positron, the charge on this positron is remains same. ಇದರದು ಚಾರ್ಜು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜು, ಮಾಸು, ಇದರದು ಮಾಸು ಎರಡು ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನು ಬಿಫೋರ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಓಡಿಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅದರ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಓಡದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ and this is neutrino. Neutrino or antineutrino and neutrino, these two are the equal and opposite particles ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋದ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. Therefore a net charge of an isolated system will remain the same. This is called conservation of electric charge. So here in this process we won't create and we won't destroy any charges before and after. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ electric charge is conserved in nature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Only we can transfer those electric charges from one body to the another body. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. In some cases, in some nuclear reactions, we can produce electric charges, but we won't produce or create a net charge. Mentally, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when a high energy electron bombarded with a high Z material, it means what? When an electron combines with its antiparticle, after combining it emitted two radiations with energy 511 million electron volt gamma rays ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. When a high energy electron bombarded with its antiparticle, that is a positron, what happens? It emits two gamma radiations with a high energy. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅದರ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ E equal to mc² ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. E equal to mc² ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎನರ್ಜಿನ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಹಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದರ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎರಡು ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಹಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ಹಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ವೆನ್
an electron is combined with its antiparticle, it emits 2 gamma radiations. So in this process, before bombarding or combining, the net charge of these 2 particles is 0. ಇವೆರಡು ಕೂಡುಕಿನ ಮುಂಚೆ ಇವೆರಡರದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ 0. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ we get a 2 gamma radiation. Radiation has no charge. Radiation has no charge. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು. But here we destroyed electric charges in pairs. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಷ್ಟ ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ annihilation process. Remember, annihilation is nothing but what? This is the process to convert a mass into energy according to Einstein expression E equal to mc². ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ ನ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇರ್ದೊಳಗಡೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಪೇರ್ದಲ್ಲಿನೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇರ್ದಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್, ವೆನ್ ಎ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹಿಟ್ ಟು ದಿ ಹೈ ಝಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹೈ ಝಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈ ಝಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ when gamma radiation hits to the high Z material, what happens? This material absorb this gamma radiation and emit 1 electron and 1 positron. ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅವೆರಡು ಹೋಗಿ ಮುಗಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. When a gamma radiation hits to the high Z material, what happens? This material absorbs that gamma radiation energy and it emits 2 particles. One is electron and another one is positron. This is called pair production. Pair production. So pair productions ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು. See here, before and after the net charge will remains the same. Before the net charge is 0 because it is a radiation. Gamma radiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, gamma radiation ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ್ದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು 0. After the net charge is 0. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ದ ನಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇರ್ತತಿ. ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the main 3 basic properties of electric charge. One is additivity, quantization and conservation. So, these are more basic properties now. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ
ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಡಿಟಿವಿಟಿ, 2 ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್, 3 ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್? The next property of electric charge, like charges repel each other, a fourth property, a positive ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ರಿಪಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕೈತಾ? Like charges repel, positive negative attract each other. ಹೌದಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ okay, a charged body attracts a light uncharged body. When we rub a glass rod with a silk cloth, after rubbing, when we brought this glass rod very close to the a small pieces of papers, what happens? This glass rod starts to attract those small pieces of paper. Therefore we can say a charged body can attract a light uncharged bodies. Idu kuda electric charge idu property ne ನೆನಪಿರಲಿ. Next point, okay, so charges always resides on the outer surface of the material or an object. So hagadre let's consider a conductor or an object. Like charges of repel ಆಗ್ತಾವ ನೆನಪಲ್ಲಿ. So suppose if we add some charges due to this repulsive force, these charges always resides on the outer surface of the material. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋ ತನೂ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಕುಂದಿರ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಎಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿ ದಪ್ಪದ ಒಂದು ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕುಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, charges always accumulate at the sharper edge. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅದರದ ತುದಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಪ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ ಚೂಪು ಬರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dV upon dr ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ accumulates more at the sharper edge. ಚಾರ್ಜಸ್ ಗುಣ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಚೂಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕುಂದ್ರಾಕ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾವು. ಇದು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, magnitude of charge. It's not independent of its motion.
magnitude of charge does not depend on its motion. ಹೌದಿಲ್ಲ? does not ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. The magnitude of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1.6. ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1.6. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the magnitude of an electric charge will remain the same. It will not change. ನಿಂತರಲ್ಲಿ ಹೊಂಟರ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅರ ಮಾಡಲಿ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅರ ಮಾಡಲಿ, ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದರದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the magnitude of electric charge does not change due to its motion. Right? Next point. So when the electric charge is at rest, it applies a force and it produces field and it produces potential when the electric charge is at rest. ಚಾರ್ಜು ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಅದೇ ಚಾರ್ಜು when the electric charge is in motion, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್, ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಮೋಷನ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸು, ಫೀಲ್ಡು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜು ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್, ಫೀಲ್ಡ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಫೀಲ್ಡ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಫೀಲ್ಡ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಗಾಮಾ ರೇ, ಎಕ್ಸ್ ರೇ, ಯುವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ವಿಸಿಬಲ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಒಂಥರ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದ್ರ ಒಂಥರ, ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿರಲಿದಷ್ಟು. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ a moving charge produces a magnetic field. Next point. Charge is a scalar quantity. It has no direction, just it has a magnitude. These are what? These are the basic properties of electric charge. So here, a like charges repels and unlike charges attract each other. Like charges repel ಮಾಡ್ತೈತಿ, unlike charges attract ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.